So once again, welcome all students in lecture number 5 of Unit 4, that is networking basics. In last lecture, we have seen the server socket class, the constructor and methods required for server socket class, and before server socket class we have also seen socket class, which can be created at the client side, and using the socket and server socket class we have seen one program, how the data is transferred from client to server. Okay, so that example we have seen, that program we have seen in the last lecture, and we have executed that program. It is executed in a different way because we are executing two programs at a time. One is for client and other is for server. So as we have discussed, first we have to run the server first. We have to execute the program of server first, because server is in a server is worked as a listener, or server is in a first, it is in a waiting state. When the client sends some request to the server, it will accept that connection or accept that request by using accept method. After that, server can give a response to that client. So in last program we have seen that how the data is transformed from client to server. Today we will see a small program or example of Java socket programming. In this we will see how the read write will be executed or implemented from both sides, means client as well as server. Client as well as server will transfer the data. Okay, server also read some data from client, also some send data to the client. Client also some read the data from server, again it will transfer some data to the server. So both read and write operations are performed at both ends, client as well as server. So it is very simple, as we have discussed in last program. Similarly, some little bit difference is there, we will see. So first we will see a client program. Okay, so in this again we are importing two packages, that is import java.net package and IO. Net package for network classes and IO for input output. Class name is my client. Then in public static void main throws exception. First, at the client side we were creating object of socket class. Okay, we are using socket class at the client side. Socket yes is equal to new socket, and here we are mentioning the name of server, localhost, and the port number is 3333. Okay, this is the name of server and this is a port number of server. So we have mentioning here the name of host, that is localhost, because in this case we are executing the programs on our local machine or local laptop, local computer. So for that our name should be localhost. After that, as we know, the data from client to server or server to client is transferred in the form of strings.
So for reading a data, we are using data input stream. For writing, we are using data output stream. Okay, data input stream and data output stream. So in this example, we are using both classes in each client as well as server, data input stream and data output stream. And using the objects of data input stream and data output stream, we are reading and writing. For reading the data, we are using for reading the data from other client as well as server, we are using the read method, read UTF method, and you are using the object of DIN. If we want to write data from one client to server or from server to client, we are using the object dout, and name of method is write UTF. Okay, read UTF and write UTF. Okay, understood. For writing the data from client to server or server to client, we use method write UTF. And for reading the data, we are using read UTF. Okay, and again here we are using the method that is yes dot get input stream. Yes is the name of object of socket class, and here again yes is the name of that socket class. Yes dot get output stream, yes dot get input stream. And for reading the data, for reading the data from console or from command prompt, we are giving the input. We are typing some data on the console or command prompt. And for that reading that data, we are using the object of buffer reader class. We are using the object of buffer reader class, that is BR. Okay, buffer reader is used for reading the data in a console, whereas data input stream, data output stream are used to transfer or read the data from other side, that is from client or server. Understood? Then next, buffer reader BR. We're creating the object of buffer reader BR, new buffer reader, and new input stream reader system.in. Okay, these three steps we are again using in a server also, client and server both side, data input stream, data output stream, and buffer reader. We are using these three steps in both side, because in server also we are reading some data from the client, and from server also we are writing some data to the client. Again server is reading the data in the console on the command prompt. So we are using all three steps in both client as well as server. Okay, understood? Then next, string, we are creating two string. First, string str and str2. So str is used at the client side, whereas str2 is used for the server side. Str is used at a client side, and str2 is used at server side. Okay, remember this only. Then what is this code? Okay, what is this code? So read carefully. While string not equals string, here not equal, string equals stop, means what? जोपर्यंत स्टॉप स्ट्रिंग मध्ये येत नाही, जोपर्यंत स्ट्रिंग नॉट इक्वल स्टॉप, बरोबर आहे, जोपर्यंत स्टॉप अशी स्ट्रिंग येत नाही, असा शब्द येत नाही, तोपर्यंत काय करायचंय बघा. str is equal to br dot readline. str is equal to br dot readline means what? We are giving some data
first we are typing some data at the client side. Okay, so whatever we are giving the data from command prompt, it will be stored in str. It will be stored in str using the object of buffer reader, that is br dot readline. br dot readline is used to read the data from command prompt. हा एक कशासाठी वापरायचा आपल्याला, कमांड प्रॉम्प्ट मध्ये जो आपण डेटा काहीतरी टाईप करणार आहोत तो डेटा रीड करण्यासाठी आपण काय वापरलेला आहे, br डॉट रीड लाईन. ओके, अँड इट विल बी स्टोर्ड इन द str. देन हा क्लायंट आहे. आपण जे कमांड प्रॉम्प्टवर समजा हॅलो टाकलं तर हॅलो विल बी स्टोर्ड इन str. परंतु I want to transfer that hello word to the server. I want to transfer that word or that message to the server side. Okay, transfer that data to the server side. So how it will be done? By using the object of data output stream. Data output stream. Object is dout. इथे काय करणार आहे बघा आपण, dout dot write utf str, dout dot write utf str. हा इथून डाटा हा राईट करेल. ओके, str हे राईट करेल आणि त्या साईडला मात्र काय असणार आहे, सर्व्हर तो रीड करेल. सर्व्हर तो काय करणार आहे, रीड करणार. लक्षात आलं का बघा. आता बघा नेक्स्ट dout डॉट फ्लश आपल्याला तो क्लिअर करून घ्यायचा आहे. dout ऑब्जेक्ट जो आहे तो. नंतर अजून एक याच्यामध्ये काय वापरलं बघा, str आणि str2 हे दोन्ही सेम स्ट्रिंग दोन्हीकडे वापरलेले, क्लायंट साईडला आणि सर्व्हर साईड. नेक्स्ट काय केलेलं आहे बघा, हे थोडी str2 इज इक्वल टू, जसं आपण इथे dout ऑब्जेक्ट वापरून डेटा काय केला, राईट केला क्लायंट टू सर्व्हर, बरोबर. तसं सर्व्हर सुद्धा तिकडून इकडे डेटा राईट करणार आहे, बरोबर. जसा क्लायंट सर्व्हरला काहीतरी डेटा राईट करायला लागला युजिंग दिस मेथड राईट यूटीएफ, त्याच पद्धतीनं तिकडं क्लायंट सुद्धा काहीतरी डेटा इकडं राईट करायला लागला. लक्षात आलं. आणि तो जो डेटा आहे तो आपण रीड करायचा आहे. तो डेटा आपण काय करायचा आहे, रीड करायचा आहे. मग रीड करण्यासाठी जो म्हणजे जो सर्व्हर जो आहे, हा क्लायंट आहे. सर्व्हर काहीतरी तिथून डेटा टाकणार, तो आपल्याला रीड करायचा. त्यासाठी मेथड काय वापरायची, रीड यूटीएफ. मग रीड यूटीएफ करण्यासाठी ऑब्जेक्ट कुठला वापरायचा आहे, डेटा इनपुट स्ट्रीम. जसं आपण dout वापरलं तसं इथं आपण काय वापरलेलं आहे, din वापरलं, dout आणि dout din. लक्षात येते का बघा, din डॉट रीड यूटीएफ म्हणजे काय होईल की जो सर्व्हर जो आहे तो सर्व्हर जो डेटा क्लायंटला देणार आहे तो डेटा रीड करेल. लक्षात आलं. आणि तो कुठं स्टोअर करणार आहे, str2 मध्ये काय करेल, तो स्टोअर करेल. लक्षात आलं का बघा, str2 मध्ये तो काय करेल, स्टोअर करेल आणि तो डेटा काय करेल, कमांड प्रॉम्प्ट वर प्रिंट करेल. त्यासाठी मेथड कुठली आहे बघा, सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन सर्व्हर सेज. सर्व्हर काय म्हणतोय, बरोबर आहे, हे आपल्याला क्लायंटच्या कमांड प्रॉम्प्ट वर प्रिंट करायचं. सर्व्हर काहीतरी डेटा ट्रान्सफर करेल, क्लायंटनं जसं इथं ट्रान्सफर केलेलं आहे राईट यूटीएफनं, तसं सर्व्हर सुद्धा तिकडून काहीतरी डेटा देणार आहे. ते जे आहे ते कुठं आलेलं आहे, आपण कुठं स्टोअर केलेला आहे, सर्व्हरनं डेटा दिलेला तो str2 मध्ये दिलेला आहे. आणि आता str2 आपल्याला काय करायचे आहे, प्रिंट करायचे. कुठं, कमांड प्रॉम्प्टला. त्यासाठी काय लिहिलेलं आहे बघा, सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन सर्व्हर सेज प्लस डबल इनवर्टेड मध्ये प्लस str2 म्हणजे काय होईल सांगा, स्ट्रिंग 2 जी आहे, str2 जी आहे ती सर्व्हरनं क्लायंट साईडला दिलेली आहे. सर्व्हरनं आपल्या काय केलेलं आहे, क्लायंटला जी दिलेली जो काही डेटा आहे तो कुठे स्टोअर केलेला आहे, आपण str2 मध्ये स्टोअर केलेला आहे. लक्षात येते का बघा. आणि आता आपल्याला काय करायचं, ते कमांड प्रॉम्प्टवर प्रिंट करायचे. कुणाच्या, क्लायंटच्या. कुणाच्या, क्लायंटच्या. म्हणून इथं काय लिहिलेलं आहे बघा, सर्व्हर तर बघा इथं काय केलेलं आहे, सर्व्हर सेज. लक्षात येते का बघा, सर्व्हर सेज str2. सर्व्हर काय म्हणतोय, सर्व्हरनं काहीतरी
डेटा पाठवलेला आहे. तर सर्व्हरनं काय जो डेटा पाठवलेला आहे तो कुठं आलेला आहे, str2 मध्ये आलेला आहे. आणि इथं ते आपण काय केलेलं आहे, str2 प्रिंट केलेलं आहे. लक्षात येते काय बघा. जसं इथं क्लायंट रीड करतोय ह्या 2 लाईनमुळं, त्या क्लायंट काय करतो, रीड करायला लागला. रीड करून तो str2 मध्ये घ्यायला लागला. आणि क्लायंट राईट कशात करायला लागलाय, str मध्ये राईट करायला लागलाय. बरोबर आहे. आता ही झाली क्लायंटची बाजू. आता आपल्याला काय बघायचे बघा, सर्व्हरची बाजू बघायची. सिमिलरली म्हणजे याच्यानंतर काय केलं बघा, डे आउट क्लोज केलेला ऑब्जेक्ट आणि येस डॉट क्लोज, ते सॉकेट क्लोज केलेलं आहे. साधारण सेम फॉर्मॅट सर्व्हरसाठी सुद्धा यूज करायचं. सर्व्हरला काय केलेलं आहे बघा, सर्व्हरला पण सेम 2 पॅकेज, नेट पॅकेज, ॲवो पॅकेज, क्लास माय सर्व्हर. हे युजर डिफाईन नाव आहे, तुम्ही क्लासचं नाव काही देऊ शकता. पब्लिक स्टॅटिक वॉइड मेन थ्रोज एक्सेप्शन. इथं बघा सर्व्हर सॉकेट एस, सर्व्हर सॉकेट एस. जसं आपण तिकडे सॉकेट एस तयार केलं क्लायंट साईडला, सर्व्हर साईडला कुठलं तयार करतोय आपण, सर्व्हर सॉकेट एस. न्यू सर्व्हर सॉकेट 3333. हे काय, पोर्ट नंबर आहे कुशाचा, सर्व्हरचा. बरोबर. लोकल होस्ट हे होस्टचं नाव आहे आणि पोर्ट नंबर काय आहे, 3333. लक्षात आलं. सर्व्हर सॉकेटमध्ये जो ॲड्रेस देणार आहात आपण, पोर्ट नंबर, तोच तुम्हाला तिकडं क्लायंट साईडला द्यावा लागतो. नंतर पुढचे मेथड काय आहे बघा, कुठल्याही प्रोग्रामिंगमध्ये आपल्याला ॲक्सेप्ट करावं लागतं. कसं करणार आहे बघा ते, सॉकेट एस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट आपण सर्व्हरचा वापरायचा आहे, ss डॉट ॲसेप्ट, दॅट इज इट विल ॲक्सेप्ट द कनेक्शन फ्रॉम द क्लायंट. Okay. When this server will accept that connection or that request, after that then only the further communication will be carried out from client to server. त्याच्यानंतरच क्लायंट टू सर्व्हर, सर्व्हर टू क्लायंट असा काहीतरी डेटा ट्रान्सफर होईल, अन्यथा होणार नाही. त्यामुळे ही खूप महत्त्वाची मेथड आहे, ss डॉट ॲसेप्ट. ओके. त्याच्यानंतर मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे बघा, these 3 lines are common. डेटा इनपुट स्ट्रीम, डेटा आउटपुट स्ट्रीम, बफर डेटा. लक्षात आलं का बघा, डेटा इनपुट स्ट्रीम, डेटा आउटपुट स्ट्रीम आणि बफर डेटा. ओके. आणि याच्यामध्ये पुन्हा 2 स्ट्रिंग, str आणि str2. ओके. इनपुट स्ट्रीम रीड करण्यासाठी, आउटपुट स्ट्रीम राईट करण्यासाठी, आणि बफर म्हणजे जो आपण कन्सोलवर डेटा आपण जो काय देणार आहोत तो रीड करण्यासाठी बफरमध्ये. इथं पुन्हा बघा, वाय स्ट्रिंग नॉट इक्वल्स टू स्टॉप, जोपर्यंत स्टॉप येत नाही, आपण जोपर्यंत स्टॉप असा शब्द टाईप करत नाही डेटा म्हणून, बरं. तुम्ही इतर वेळेला हाय, हाव आर यू, तुम्ही काही डेटा द्या, परंतु जोपर्यंत स्टॉप असा शब्द लिहित नाही, स्टॉप लिहिला की तो थांबणार. कारण का, हे राईट कधी करणार आहे, रीड कधी करणार आहे. स्टॉप सोडून दुसरा शब्द असेल तर, जर तुम्ही कमांड प्रॉम्प्टवर स्टॉप असा शब्द दिला तर काय होणार, थांबणार आहे. लक्षात आलं का बघा. इथं पण आधीच्या प्रोग्राममध्ये सुद्धा काय केलेलं आहे तेच घेतलेलं आहे, स्ट्रिंग नॉट इक्वल्स टू स्टॉप. इथं सुद्धा काय घेतलेलं आहे आपण, स्ट्रिंग नॉट इक्वल्स टू स्टॉप. ओके. तोपर्यंत काय करणार आहे बघा, स्ट्रिंगमध्ये आता इकडे सुद्धा तो काय करणार आहे, डेटा रीड करणार. डेटा काय करणार आहे, रीड करणार. कशामध्ये डेटा रीड केलेला आहे, str मध्ये. str इज इक्वल टू din डॉट रीड इट. तिकडून डेटा काहीतरी राईट झालेला आहे, बरोबर आहे. तो डेटा इथं काय होईल, रीड होईल. इथं आपण काय केलेलं आहे बघा, सर्व्हर मधून आपण इथं लिहिलं आहे डी आउट राईट UTF str. इथून क्लायंट टू सर्व्हरला आपण काय केलेलं आहे, डेटा काहीतरी राईट केलेला आहे, तो आपण इथं काय करणार आहोत, रीड करणार आहोत. कसा रीड केलेला आहे बघा, str इज इक्वल टू din डॉट रीड UTF. बरोबर. म्हणजे तो डेटा काय येईल या str मध्ये, आणि प्रिंट काय होईल, सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट. कमांड प्रॉम्प्टवर आपल्याला ते डिस्प्ले करायचं आहे, क्लायंट सेज प्लस str. जे काय डेटा क्लायंटनं सर्व्हरला दिला होता, काय जो काय डेटा असेल, मेसेज असेल, स्ट्रिंग असेल, तो डेटा इथं काय होईल, प्रिंट होईल. आणि म्हणून इथं आधी काय लिहिले, क्लायंट सेज. इथं मुद्दाम काय लिहिलेले, क्लायंट. ही str ही कुणीकडून आलेली आहे, स्ट्रिंग, ही क्लायंट कडून आलेली स्ट्रिंग आहे. क्लायंट जे काय म्हणलं, हाय म्हटलं तर हाय प्रिंट होईल, हाव आर यू म्हटलं तर हाव आर यू प्रिंट होईल. लक्षात येते का बघा. तर ते मुद्दाम म्हणून इथं क्लायंट सेज असं लिहिलेलं आहे. नंतर बघा, हे सर्व्हरनं रीड केलं, मग सर्व्हर काय करू शकतो, राईट सुद्धा करू शकतो, सर्व्हर टू क्लायंट. त्यासाठी काय केलेलं आहे बघा, str2 इज इक्वल टू dr डॉट रीड लाईन. इथं पण तेच केलेलं होतं, str इथं str मध्ये घेतलेलं, बरोबर, रीड लाईन. तसं इथं आपण काय केलेलं आहे बघा, str2
ही कशासाठी स्ट्रिंग इथं वापरलेली आहे, br.readline, जे आपण सर्व्हर साईडनं कमांड प्रॉम्प्टद्वारे काहीतरी आपण जो डेटा आपण टाईप करणार आहे सर्व्हरच्या कन्सोलवर, तो डेटा रीड केलेला आहे युजिंग द ऑब्जेक्ट बफर रीडरचा br. आणि कशामध्ये स्टोअर केला डेटा, तो str2 मध्ये. लक्षात येतोय, आपण सर्व्हरच्या कमांड प्रॉम्प्टमध्ये जो काही डेटा द्याल तो आपण स्टोअर कशामध्ये केला, str2 मध्ये केला. आता तो डेटा स्टोअर केलाय, पुन्हा तो राईट व्हायला पाहिजे, कुणीकडे क्लायंटकडे जायला पाहिजे. त्यासाठी मेथड पुन्हा काय, राईट UTF. dout ऑब्जेक्ट वापरला कशाचा, डेटा आउटपुट स्ट्रिंगचा, dout.write UTF. आणि कशामध्ये स्ट्रिंग आहे ती आपण जी काही डेटा टाईप तिकडे सेंड करायचा आहे क्लायंटला, तो कशामध्ये आलेला आहे, str2 मध्ये, म्हणून इथं काय आलेलं आहे, str2. लक्षात येते का, dout.write UTF str. नंतर dout फ्लश केला, din क्लोज केलेला आहे, yes क्लोज केलेला आहे, ss क्लोज केला आहे, म्हणजे क्लायंट सॉकेट क्लोज केलं, सर्व्हर सॉकेट क्लोज. लक्षात येते का बघा. तर अशा पद्धतीने आपल्याला काय करायचं आहे, क्लायंट आणि सर्व्हरचं प्रोग्राम लिहायचं. केअरफुली तुम्ही बघा. सॉकेट येस आपल्याला वापरायचा आहे. आता एसएसचा यूज जर बघितला तर तो तसा कमी आहे. सर्व्हर सॉकेट एसएस फक्त इथं सॉकेट क्रिएट केलं, कनेक्शन एक्सेप्ट केलं, त्याच्यानंतर तुम्हाला जे खाली वापरायचं आहे ती ह्या क्लायंटच्या सॉकेटमधूनच आपण हे जे इनपुट आणि आउटपुट केलं. इथे येस डॉट आहे बघा, येस डॉट गेट इनपुट, येस डॉट गेट आउटपुट. लक्षात आलं का बघा, दोन्ही साईडला क्लायंट आणि सर्व्हरला येस डॉट घेतले. सॉकेट येसचा आपण वापर जास्त केलेला आहे. इथे पण बघा सॉकेट येस. सर्व्हर सॉकेट कधी वापरले, फक्त ते सर्व्हर साईडचं सॉकेट क्रिएट करण्यासाठी, अन्यथा सॉकेट येसचा ऑब्जेक्ट आपल्याला जास्त वापरलेला आहे. इथे कनेक्शन इथे येस, इथं पण बघा येस पण क्लोज केलं सर्व्हरला आणि एसएस पण क्लोज केलं. या साईडला फक्त आपण येस क्लोज केलं. ओके, अशा पद्धतीनं आपण काय केलेलं आहे, प्रोग्राम लिहिलेला आहे. आता समजा हे प्रोग्राम जर आपल्याला रन करून बघायचे असेल कमांड प्रॉम्प्टवर, तर कशा पद्धतीने वर्क होईल तर असं आपण बघूया. 1 मिनिट. ठीक आहे, तर बघा माझी विंडो दिसत असणार, मी स्क्रीन शेअर केलेली आहे. आपल्याला पहिल्यांदा काय करायचं, सर्व्हर रन करायचं आहे आपल्याला. जावासी माय सर्व्हर पण डॉट जावा, हे मी जे प्रोग्राम टाईप केले त्याला मी नाव माय सर्व्हर असं नाव दिलेलं आहे. माय सर्व्हर 1 असं नाव दिलेलं आहे. आपण मगाशी एक्झाम्पल बघितले फक्त माय सर्व्हर होतं, पण ते मी दुसऱ्या प्रोग्राम दिल्यामुळं माय सर्व्हर 1 असं नाव दिलेलं आहे. हा प्रोग्राम मी कंपाईल करतोय. माय सर्व्हर 1 डॉट जावा कंपाईल झालेला आहे. आता क्लायंट साईडला येतोय. क्लायंट साईडला आपल्याला जावासी माय क्लायंट 1 डॉट जावा, माय क्लायंट 1 डॉट जावा हा कंपाईल करतोय. हा कंपाईल झालेला आहे. आता आपण म्हटल्याप्रमाणे पहिल्यांदा सर्व्हर स्टार्ट करायचं आहे. त्यासाठी आपण सर्व्हर स्टार्ट करून घेऊया, एक्झिक्यूट करूया. चालू केलेला आहे तो. आता बघा ह्या कंडिशनला सर्व्हर जो आहे तो काय आता रेडी आहे. ती कनेक्शन तिकडून तुम्ही जे ज्यावेळेला डेटा द्याल त्यासाठी तो आता रेडी आहे. ओके, तर वेटिंग स्टेटमध्ये आहे तो. ठीक आहे, मग तुम्ही आता एकदा तिकडून डेटा द्या, त्यावेळेला तो ऑटोमॅटिकली काय करेल, ट्रान्सफर करायला चालू होईल. त्यासाठी आपल्याला क्लायंटचा आपण प्रोग्राम जो आहे तो पण आपण रन करूया. जावा माय क्लायंट 1. ठीक आहे, आता याच्या पुढे बघा दोन्ही प्रोग्राम आपण एक्झिक्यूट केलेले आहेत. आता डेटा आपण अजून त्याला काही दिलेला नाही. आता आपण डेटा चालू करूया. हाय आय एम क्लायंट. सर्व्हर काय म्हणते बघा, सॉरी क्लायंट काय म्हणते, हाय आय एम क्लायंट. असं कोण म्हणते, क्लायंट म्हणते. टायमिंग जरी संपलं तरी पुन्हा रिजॉईन व्हा. हाय आय एम क्लायंट तसं कोण म्हणते, क्लायंट. ओके, मी आता एंटर करतोय. हाय आय एम क्लायंट म्हटलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर काय करतोय आपण, एंटर करतोय. आता ह्या साईडला बघा, सर्व्हर साईडला काय आउटपुट आलेलं आहे बघा, क्लायंट सेज
हाय आय एम क्लायंट. लक्षात येते का बघा, हाय आय एम क्लायंट मी इथं पहिल्यांदा टाईप केलं स्क्रीनवर, ते br.read लाईन ह्या फंक्शनमुळे ते रीड झालं आणि आउट एफ राईट UTF ह्या मेथडमुळे ते कुठं आलेलं आहे, इकडं आलेलं आहे राईट UTF म्हणून. आणि हिचं काय करतं, हे रीड UTF न केलेलं आहे. ह्यानं काय केलेलं आहे, रीड UTF. लक्षात येते का बघ. आता सर्व्हरला येऊया. सर्व्हरला आपण काय म्हणूया, हाय आय एम सर्व्हर. ओके, हा मेसेज केलेला आहे. काय केलेला आहे बघा, हाय आय एम सर्व्हर, असं मी सर्व्हर साईडला म्हटलं. ठीक आहे, सर्व्हरला हाय आय एम सर्व्हर. आणि ह्याच्यानंतर मी आता एंटर करतोय. एंटर केल्यानंतर हा मेसेज कुठे जाणार आहे, क्लायंटला जाणार. ठीक आहे, हाय आय एम सर्व्हर. तर बघा इथं काय आलेलं बघा, सर्व्हर सेज हाय आय एम सर्व्हर. लक्षात आलं काय बघा, सर्व्हरला काय म्हटलेलं बघा, सर्व्हर सेज हाय आय एम सर्व्हर. लक्षात येते का बघा, याने क्लायंट म्हटलं इकडं आला, आणि परत हाय आय एम सर्व्हर म्हटलं सर्व्हर. ओके, अशा पद्धतीने आपल्याला काय करायचं, हा क्लायंट सर्व्हरचा प्रोग्राम रन करायचे आहे. ओके, हे थोडंसं वेगळं एक्झिक्युशन आहे, म्हणून तुम्हाला मी ते एक्झिक्यूट करून दाखवते. बाकीच्या प्रोग्रामचं काय सिम्पल आहे, एकच विंडो आहे रन करायचा, आउटपुट बघणार तुम्ही. त्यात काय एवढं असं काय विशेष असं काय एक्झिक्युटिंगला नाही. मात्र हे थोडंसं वेगळं आहे. त्याच्यासाठी तुम्हाला 2 कमांड प्रॉम्प्ट काढावे लागतील आणि ह्या लोकल होस्टच्या आहे. ओके, आता स्टॉपचं काय, बरोबर, स्टॉपसाठी आपण हे केलेलं, आपण काय करतोय बघा, क्लायंट साईडला आपण स्टॉप म्हणतो. क्लायंट सेज स्टॉप आलेला आहे, बरोबर आहे. कनेक्शन पूर्ण कधी होते, क्लायंटनं से स्टॉप केलं, परंतु सर्व्हर अजून चालूच आहे, सर्व्हर अजून सुद्धा चालूच आहे. तर सर्व्हर साईडला या, सर्व्हर पुन्हा काय टाईप करणार आहे, स्टॉप असं टाईप करणार आहे. सर्व्हर काय करणार आहे, स्टॉप. आता मात्र पूर्ण कनेक्शन बंद होणार आहे. ठीक आहे, स्टॉप टाईप करतोय, एंटर मारतोय. आता बघा आपण ते पूर्ण जे कनेक्शन आहे ते पूर्ण काय होईल, क्लोज होईल. एस डॉट क्लोज, एस क्लोज, सगळं क्लोज होऊन जाईल. आता आपण काय केलं, पुन्हा आपण ते बिनमध्ये आलो. लक्षात येते का बघा. तर अशा पद्धतीनं तुम्हाला काय करायचं आहे, क्लायंट सर्व्हरचा प्रोग्राम काय करायचा आहे, एक्झिक्यूट करायचा आहे. बोथ साईडला आहे, दोन्ही साईड, म्हणजे सर्व्हर टू क्लायंट मेसेज गेला, क्लायंट टू सर्व्हर आला. ओके, दोन्ही साईडनं तुम्हाला हे काय करू शकतोय, मेसेज. लक्षात ठेवा, रीड लाईनला आपण केलं, कन्सोलवर रीड केलं, राईट युट्यूबनं तिकडं टाईप केलं, रीड युट्यूबनं तिकडचं इकडं घेतलं, बरोबर. सर्व्हर किंवा क्लायंटकडनं रीड करायचं आहे, रीड युट्यूब, राईट करायचं आहे, राईट युट्यूब, कन्सोलवर रीड, डेटा इनपुट स्ट्रीम, डेटा आउटपुट स्ट्रीम, बफर डेटा, डेटा इनपुट स्ट्रीम, डेटा आउटपुट स्ट्रीम आणि बफर. ओके, तर हे क्लायंट सर्व्हरचा प्रोग्राम अशा पद्धतीने आपल्याला काय करायचं आहे, एक्झिक्यूट करायचं. ओके, तर आता नेक्स्ट जे आहे तो URL क्लास म्हणून आहे. थोडंसं त्याचं इंट्रोडक्शन आपण बघूया. URL क्लासचे काही कन्स्ट्रक्टर आणि मेथड्स आहेत. तर पुढचं बघा, URL क्लास. जावा URL क्लास रिप्रेझेंट अँड URL. ओके, जे आपण URL म्हणतोय, बरोबर. आता खाली इथं दिले बघा एक्झाम्पल, yahoo.comचं http yahoo.com at/index.html, ही सगळी काय झाली, पूर्ण URL झाली. ओके, URL class represent an URL. URL stands for Uniform Resource Locator. It points to a resource on the World Wide Web. It points to a resource on the World Wide Web. Okay, म्हणजे आपण नेटवर किंवा वेबवर आपण काय करतो, प्रत्येक वेळा बघा URL देतो, बरोबर आहे, URL देत असतो. तर त्यासाठी आपण क्लास जे वापरणार आहोत तो क्लास कुठला आहे, URL क्लास. ओके, तर याचं फॉर्मॅट काय बघा, वी विल सी द फॉर्मॅट ऑफ URL. एक्झाम्पल इथे दिलेलं आहे yahoo.comचं. तर HTTP जे आहे तो इट इल प्रोटोकॉल, तुम्हाला माहिती आहे वेगवेगळे प्रोटोकॉल आहे, SMTP, HTTP, DNS, बरोबर, वेगवेगळे काय आहेत प्रोटोकॉल्स असतात. तर हा याला म्हणायचं प्रोटोकॉल. yahoo.com www.yahoo.com याला म्हणायचं होस्ट नेम, 80ला आपण म्हणतो पोर्ट नंबर, index.html ला आपण काय म्हणतो, फाईल नेम असं. त्याचे रॅपिडली मी याचे काही कन्स्ट्रक्टर आणि मेथड्स थोड्याशा हे करतो. URL कंटेन्स मेन इन्फॉर्मेशन दॅट इज प्रोटोकॉल्स. इन दिस केस HTTP इज प्रोटोकॉल, हे मी तुम्हाला सांगितलं. हे सर्व्हर नेमचं आहे किंवा होस्ट नेम इथंच, किंवा IP ॲड्रेस असू शकतो yahoo.comच्या ऐवजी. 80 म्हणजे काय बघा, 80 म्हणजे पोर्ट नंबर आहे. इफ नॉट मेन्शन इन द URL इट रिटर्न्स -1. हे जर दिलं नसेल तर -1 हे रिटर्न करतं. फाईल नेम दॅट इज index.html इज अ फाईल नेम. कन्स्ट्रक्टर काय आहेत बघा, URL स्ट्रिंग स्पेसिफिकेशन. It creates an instance of URL from string representation. URL in bracket string protocol, string host, INT port, string file. It creates, these are the constructor.
It creates an instance of URL from the given protocol host, port number and file. It creates an object of URL using this protocol, host name, port, file name. Okay. Then URL string protocol, string host, int port, string file, URL stream handler. It creates an instance of URL from given protocol, host, port number, and file handler. Then again next, same as previous, URL, string protocol, string host, string file. It creates an instance of URL from the given protocol name, host name, and file name. Then URL context, string specification. It creates an instance of URL by parsing the given specification with specified context. Then URL context, string specification, URL stream handler. It creates an instance of URL by parsing the given specification with the specified handler within a given context. Handler is responsible for parsing the URL string. Some methods we will quickly review. Public string get protocol. It returns the protocol of the URL. The protocol is काय तर नाव आहे. Public string get host. It returns the name of the host of the URL. Public string get port. It returns the port number of the URL. Public string get file. It returns the file name of the URL. Public string get authority. It returns the authority of URL. Then public string to string, it returns the string representation of the URL. String get query, it returns the query string of the URL. Get a default port, it returns the default port of the URL. Next, URL connection, open connection, it returns the instance of URL connection that is associated with this URL. Then public boolean equals object. It compares the URL with the given object. Then public object get content. It returns the content of the URL. Public string get reference. It returns the anchor or reference of the URL. Public URI to URI. It returns the URI of the URL. Then we will see in this program, in the next program, we will see all these methods or the constructor. Then this is a small example for the URL class or some methods, major methods used in the class, that is URL. Name of the class is URL demo. Public static void main. In this, we are creating the object of URL class. This is the name of class URL. U1 new URL. This is the name of the URL. Then we are printing what protocols by using method get protocol. Then we are printing host name by using get host, port number by using u1.get port, file name by using u1.get file. These are the methods: get protocol, get host, get port, get file. Simple. These are the methods using the object u1 of the class URL. Okay, URL is the name of the class u1, and these are the some important methods. Then we are here handling the exception. Catch exception is system.out.println. Okay. So this is a very simple program of URL class. These are the methods. And if you run this program, we will observe the output, that is when this compile or run, the protocol is HTTP, host name is www.yahoo.com, port number by default is -1, and the file name is index.html. Okay, so in that URL part, these are the many type of parts of that URL: the name of protocol, the name of host, the name of port number, and the name of file. Okay, so today we will stop here. Okay, today we'll see how to transfer the data from client to server, server to client, and next the methods of URL class. Okay, so we will sorry